بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. پروگرام حقیقت کیا کے ساتھ سکندر امان ایک ایسے مہمان جو بین الاقوامی طور پر بڑے شہرت یافتہ اور بجے ہوئے بیرسٹر ہیں, لندن میں کام کرتے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں اپنی اوورسیز کمیونٹی کے لیے وہ قابل ستائش ہیں. اور ہم سے یہ اب رابطے میں تھے, ان کے ہم نے انٹرویو بھی کیے اور آج یہ ہمارے میڈیا ہاؤس میں تشریف لائے. ان کو میڈیا ہاؤس میں آنے پر ادراک ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب رشید صاحب, آپ کا بڑی مہربانی کہ آپ ہمارے اس ادراک نیوز کے چینل پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے ہمارے انٹرویو کا ساتھ دیا اور آپ نے ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی, پاکستان کی سلامتی کی بات کی اور جو فکر لے کے آپ آئے ہیں, جو آپ نے پارٹی آرگنائز کی ہے اور جس کے آپ بانی صدر ہیں پاکستان خدمت لیگ, اس کے حوالے سے آپ نے جو پاکستان کے اندر اس کی ڈیسیجن اٹھائی ہے اس کے حوالے سے کوئی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین تک کریں. دیکھیے, ہم نے ایک اسیسمنٹ کی کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, کیا ہمیں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے, کس قسم کی ہماری پالیسی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم نے اسیس جب کی تو ہمیں اس بات کا یہ علم ہوا کہ ایگزسٹنگ جو پارٹیز ہیں ان کا جو کامن آدمی ہے یا ہمارا جو ینگسٹر جو ہے اس کے ساتھ بیسیکلی کوئی بھی لنک نہیں ہے, نو انڈرسٹینڈنگ, نو میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ان کی سوچ میں بہت سارا فرق ہے کیونکہ یہ سیاست جو 75 سال سے چل رہی ہے روایتی سیاست, اور آج کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور جو کامن آدمی ہیں ان کی سوچ میں بہت سارا فرق آ چکا ہے. اور جب رشید صاحب ایک بات جو آپ نے بات کی ہے کہ ینگسٹر کے حوالے سے, انگلینڈ کے اندر ماشاءاللہ آپ کی ایک بڑی ٹیم ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, وہ آپ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اس پارٹی کو آرگنائز کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگ پڑھا لکھا طبقہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اس یعنی کہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو آپ نے ایک میپ تیار کر رکھا ہے کہ ہم نے اس قوم کو ایک نج پہ لے کے جانا ہے, ترقی یافتہ قوم بنانا ہے, دنیا کے سامنے اس کا نام پیش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا پسند. ہمارا اوبیسلی اوورسیز میں بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسپیشلی جو لوئرز ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ جب ہم نے اسیسمنٹ کی, اسیسمنٹ کے بعد پھر ہم نے یہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, جو ٹیم ہمارے ساتھ تھی, وہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بہت بڑا ہمارا ساتھ ہے. اس لیے ہم نے پارٹی میں 3 ونگز بنا دیے ہیں, ایک اوورسیز کا ونگ ہے, ایک پاکستان کا اور ایک کشمیر کا ونگ ہے. ہمارا اوورسیز کا ونگ جو ہے وی تھنک کہ موسٹ امپورٹنٹ وہ ونگ ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے ملک سے اکنامک نیسیسٹی کی وجہ سے چھوڑ کر جب وہاں گئے تو وہاں جا کر مختلف اداروں میں جا کر انہوں نے کام کیے اور ان اداروں کو پھر وہ رن کر رہے ہیں. ان کے پاس ہر وہ فیلڈ کا, ہر بزنس کی ایکسپیرینس ان کے پاس موجود ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان لوگوں کو انوالو کریں کہ آئیں, ہمارے ساتھ آئیں, مل کر جو ہے ہم پاکستان کے حالات بہتر بنائیں, کہ آپ کا جو تجربہ ہے اس کو وہ استعمال کریں یہاں اور ہماری مدد کریں. اور اس کے بعد اوبیسلی اتنا بڑا انویسٹر بیٹھا ہوا ہے وہاں, اس انویسٹر کو جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا ہم پہ تو یہاں پر انویسٹ نہیں کرے گا. جب ہم اس کو پرسنلی خود انوالو کر دیں گے یہاں کے سسٹم میں تو پھر اس کا ٹرسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ بحال ہو جائے گا, پھر وہ یہاں آ کر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور وہ جب انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں گے تو ہماری اکانومی جو ہے یہ ایکچولی بڑی جلدی سے جو ہے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. لیکن ہماری دور اندیشی کی سوچ ہے ہی نہیں ہے. ہم بیسیکلی ایک روایتی سیاست اور لمیٹڈ سیاست کے اندر جو ہے وہ یعنی جو ہے اپنے آپ کو جھگڑے ہوئے ہیں. ہمارا جو سوچ ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہماری ٹوٹل سوچ جو ہے وہ وی آر تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. اس سچویشن سے باہر نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا لیا یا اپنے آپ پہ مسلط کر لیا ہے. ہمارے لوگوں پہ اتنی یعنی کہ ایبلٹی ہے, اتنا شعور ہے, اور یہ ایسے ایسے ہمارے پاس ساتھی ہیں جو زندگی میں انہوں نے جو بھی کام کیا اس میں ٹاپ انہوں نے کیا. اچھا رشید صاحب, یہ بتائیں کہ 1947 میں ہمیں جو ہے آزادی ملی اور وہ آزادی جو ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس آزادی سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا یا وہ یک طرفہ آزادی تھی یا اس طرح کی کوئی جو بات جو ہے؟ دیکھو, ہم اس آزادی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہماری آزادی ایکچولی جو ہمارا ماننا ہے کہ 2 پارٹ میں تھی.
पहले तो फिजिकल थी जो हमने घरों से और राज से ले ली, उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिकलिटी का जो पार्ट था जिसमें हमने अपना कानून बनाना था, अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना था, अपनी इकोनॉमी को सेट करना था, हमें वो मौका मिले नहीं। हमारे जो है वो बेसिकली इंटायर सिस्टम जो हाईजैक हो गया और अब तक हम हाईजैक हैं। हमारे हकीकी मैनर में जो आज़ादी होनी थी, जो मकसद जिसके लिए पाकिस्तान बना था, वो अभी तक जो है वो नहीं हम उसको अचीव कर सके। बाबा क़ायद आज़म ने उस वक्त कहा था कि हम वी आर वॉकिंग थ्रू द फायर। हमारा अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग हमारे थे लियाकत अली खान जब चले गए, हमारी वो वॉक थ्रू द फायर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये हमारे ये मिसकंसेप्शन है हमारी। वी आर स्टिल वॉकिंग थ्रू द फायर एंड वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट फायर इन ऑर्डर टू अचीव द मेन पर्पस जिसके लिए पाकिस्तान बना था। हमारे बुजुर्गों ने जो है वो एक्चुअली जो है कुर्बानियाँ दी थी। हमारा ये भी नारा है, जो बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी तो हम हमेशा याद रखेंगे। जो हमारी पार्टी कर रही है, ये हमारा नारा है कि आने वाले वक्त, आने वाली जनरेशन इस बात को याद रखेगी। हमारे बाप दादा आए थे, हमारे हालात बेहतर बनाकर गए हैं और दुनिया में हमारा वकार बनाया, दुनिया के हालात बेहतर बनाकर गए हैं। ये हमारा नारा भी है और ये वादा भी है और हम इसको पूरा भी करेंगे। और हमारी यानी कि छोटे से अरसे में जो है ना, ये हम इसको पूरा करेंगे। क्योंकि जो हम अपना पैटर्न देख रहे हैं अपनी पार्टी का, जिस तरीके से हमने अपनी पार्टी को स्टार्ट किया और अब तक जिस जल्दी से हम जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, अगर यही हमारी रफ्तार रही तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है ये एक नया सिस्टम जो है हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे और लोग याद रखेंगे सदियों तक को लोग आए थे। बैरिस्टर साहब की आपने बात सुनी कि इस्लाफ की कुर्बानियाँ, और इस्लाफ की कुर्बानियों से हमें पाकिस्तान मिला, ये आज़ादी का बेस कैंप मिला, आज़ाद कश्मीर। और अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है, आपने तंजीम साजी भी तकरीबन मुकम्मल कर ली है, आज़ाद कश्मीर में आप आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो इसका रजिस्ट्रेशन का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा? देखो ऑलमोस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल हो चुका है। हमारी एक्चुअली 27 रमज़ान दिस ईयर हमारी पूरी कोशिश थी कि हम एप्लीकेशन जो है कश्मीर इलेक्शन कमीशन को मुजफ्फराबाद में जमा करा दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हमारा एक यंगस्टर जो था वो अचानक जो है वो दुनिया से चला गया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, था उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। अब विदिन 2 वीक्स में जो है हमारा जो एप्लीकेशन रेडी है, हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। अगर एप्लीकेशन करेंगे और सेम डे मुजफ्फराबाद से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जैसे हमारी जो एप्लीकेशन जो है जमा हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप ब्रिटिश हमारी कम्युनिटी ओवरसीज जो कश्मीरी हैं उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो प्रोग्राम आप लेके आए, जो जमात आपने एक ऑर्गेनाइज कर दी है, उसके हवाले से कोई आखिरी पैगाम देना चाहें और हमारे इस इदराक न्यूज़ के हकीकी क्या में तो आप लोगों से। देखो हमारा जो है पैगाम बड़ा सिंपल सा, जो कश्मीरी लोग हैं बाहर हैं उनको हमारा यही जो है पैगाम है कि भाई साहब आप इन्वॉल्व हो। हमारा बहुत बड़ा सासा कश्मीर का जो बाहर बैठा हुआ है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। अगर आप कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि कश्मीरी लोग पाकिस्तान की सियासत में जब तक खुद हिस्सा नहीं लेंगे, अपने हालात हम खुद बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक कश्मीर की आज़ादी जो है वो मुमकिन नहीं है। ये एक ही तरीकाकार है जो हमने ट्राइड एंड टेस्टेड जो 75-76 साल से कर चुके हैं पॉलिसी, वो कामयाब नहीं हुई या ना ही होगी। इसलिए हमें जो है हमारी कोशिश है कि जो हमारा बहुत बड़ा सासा कश्मीर का बाहर बैठा हुआ है, उनके पास दौलत भी है, उनके पास एजुकेशन भी है, उनको हम चाहते हैं कि स्पेशली द यंगस्टर्स को उनको इन्वॉल्व करें और जो है ना हमने जो है कश्मीर की जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए एक नई तरीके की जो है आज़ादी का हम एक फेज शुरू करें और इंशाल्लाह ये कामयाबी हमें होगी। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं ये, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं ये जेन्युइन लोग हैं, ये किसी लालच पे जो हमारे साथ नहीं है। किसी को भी अगर आपने परखना है कि वो कितना सफेद है, तो देखना है कि वो जब कोई काम कर रहा है वो किसी से पैसे लेकर कर रहा है या अपनी जेब से पैसे लगाकर काम कर रहा है। हमारी पार्टी में जितना भी खर्चा हुआ है अब तक, जितने भी हमारे लोग हैं वो पर्सनली अपनी जेब से पैसे खर्च रहे हैं। इससे आगे आपको कोई भी सबूत नहीं चाहिए कि वो लोग कितने जेन्युइन हैं और उनका क्या इरादा है। और इंशाल्लाह यही एक मेरा मानना है और इसी वजह से हमारी कॉन्फिडेंस है कि हमारी पार्टी बड़ी जल्दी से जो अपना मकसद जो है वो स्टेज पे और टास्क पे पहुंचेगी और कामयाब भी हो। आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना ख्याल अपनी आपके हालत बदलने का। बैरिस्टर साहब की आपने ज़री बातें सुनी, अच्छे ख्यालात सुने और उन्होंने जिस अंदाज में ये कहा कि हमें अपने आप के अंदर ये ताकत पैदा करनी होगी, हमें समझ बूझ के
آگے اپنے آپ کا مستقبل جو ہے اسے تلاش کرنا ہوگا، اور نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی قربانیاں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم کر جائیں گے وہ نوجوان بھی یاد رکھیں گے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہمارے لیے کیا، اور ہمیں جو تلقین کی، جو ترغیب کی کہ آزادی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام حقیقی کا کیا سے سکندر احمان کو اور میرے مہمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔